السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ بوڑھی گھوڑی اور لال لگام۔ آج کل تو میری ماں کے لیے ہر بات کے منہ پر یہ محاورہ تھا، بس جو بھی گھر میں آتا جاتا تھا وہ ماں کو دیکھ کر اور ماں کی باتیں سن کر ایک یہی جملہ ماں پر کرتا اور تم جہاں سے ہنستے ہوئے چلا بنتا۔ پیچھے میں کھول کر رہ جاتی تھی، آخر ان لوگوں کے منہ کیوں نہیں سلتے۔ میں بھی تو پیشاب کھا کر سوتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو پھر لوگ تھے، اصل غلطی تو ماں کی تھی۔ اب لوگوں کی بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی، بوڑھی گھوڑی اور لال لگام بالکل درست ہی کہتے تھے اور لوگ ویسے کم کہتے تھے۔ میری ماں نے آخر ایسی کون سی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں شرمندہ تھے؟ وہ غلطی بلکہ ہمارے معاشرے میں ایک گناہ سمجھا جانے والا جرم یہ تھا کہ میری ماں 65 سال کی عمر میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کبھی ماں پر غصہ بھی آتا تھا اور کبھی مجھے ماں کی حالت پر ترس بھی آتا تھا۔ اب تو ماں بھی دن رات خوب ٹھٹے لگاتی تھی اور آنے جانے والی عورتوں میں بیٹھ کر ایک یہی بات کرتی رہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ماں نے نہیں، یہ بات سارے محلے میں پھیلائی ہے۔ آخر کو سارے دن کے بعد انہیں ایک ایسی بات مل ہی گئی تھی جسے وہ خوب مثال لگا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں، اور اب وہ یہی کر رہی تھی۔ دراصل ماں کی زندگی کچھ اتنے سکھ اور سکون میں نہیں گزری تھی، کیونکہ شادی کے 3 مہینے بعد ہی جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھی، میرا باپ تبھی میری ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور کہاں گیا تھا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ صرف لوگوں کے قیاس سے تھا۔ وہ کسی یورپی ملک میں ڈالر کمانے کی نیت سے گیا تھا اور گیا بھی غیر قانونی طریقے سے تھا۔ میرے باپ کے غائب ہونے کے 2 سال کے لمبے عرصے کے دوران بھی اس نے پلٹ کر نہ تو خود رابطہ کیا اور نہ ہی کسی دوسرے کے ذریعے اس کی کوئی خبر ملی تھی۔ تب لوگوں نے یہ بات پھیلا دی تھی غیر قانونی طریقے سے شہد باٹر پار کرتے ہوئے وہ مارا گیا تھا، اور اس بات نے اتنی گردش کی کہ یہ خود بخود ہی سچ بن گئی۔ اور اس بات کے سچا ہوتے ہی میں یتیم اور میری ماں بیوہ کہلانے لگی۔ دادا دادی جو اب تک بیٹے کی واپسی کی آس میں پال پوس رہے تھے، سینے سے لگا کر بیٹھے تھے، اب شاید تھک گئے تھے، پھر چچا کا رویہ بھی روکھا ہونے لگا۔ آخر ساری زندگی یتیم بھتیجے اور بیوہ بھابھی کیسے سنبھالتے؟ اتنا بڑا بھار تھا ان میں اٹھانے کا ظرف نہیں تھا، اس لیے انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں ماتھے پر رکھنا شروع کر دی اور ماں مجھے گود میں اٹھائے ہمیشہ کے لیے ماموں کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ ماموں کی شادی کے بعد بھی شروع کے دن تھے۔ ایسے میں جب ماں نے دیکھا کہ بابا آنند اپنی بیٹی کے ساتھ مستقل ان کے گھر رہنے والی ہے، تب شروع میں تو ان کا رویہ کسی حد تک مناسب رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ماموں کو یہ مشورہ دینے لگی کہ ماں کی دوسری شادی کر دیں۔ آخر کو ہمارا دین بھی تو ہمیں مطلقہ اور بیوہ عورت کے دوسرے نکاح کا حکم دیتا ہے۔ بات ماموں کے دل میں بھی جا لگی تھی۔ ابھی عمر نہیں گزری تھی، اچھا اور مناسب رشتہ مل سکتا تھا، اس لیے ماموں نے ماں کی دوسری شادی کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ بات جیسے ہی ماں کے علم میں آئی کہ ماموں ان کی دوسری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو میں نے سر اٹھا دیا۔ وہ کسی صورت میں دوسری شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ ماں کا ہر بات کے جواب میں یہی کہنا تھا، جب میرے شوہر کا انتقال ہی نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، میں نے اس کی لاش نہیں دیکھی، تو میں خود کو بیوہ کیوں کہوں اور نکاح کے اوپر نکاح کیسے کروں؟ میں صرف اپنے شوہر کا انتظار کروں گی اور بس مجھے دوسری شادی کروانے کا خیال آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت بڑے گناہ گار ہوں گے۔ ماں کی یہ ساری باتیں سن کر ماموں خاموش ہو گئے اور ماں کے لیے رشتے ڈھونڈنا بند کر دیے، کیونکہ ماں کی بات بھی سچ تھی۔ یہ صرف لوگوں کا قیاس تھا کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، اس بارے میں ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ دوسری طرف ماں پیچھتاب کھا کر رہ گئی تھی۔ انہیں اب ناند اور اس کی بیٹی کو ساری عمر اپنے شوہر کی کمائی کھلانی تھی، لیکن اب پتہ نہیں ماں کو کیا ہو گیا تھا۔ جب بیٹی بیانے کی عمر کو پہنچ گئی تھی، تب ماں ایسی بات کیوں کر رہی تھی؟ جو بھی سنتا تھا چی چی کر
के गुजार जाता। मामू कहते थे सारी उम्र अकेले गुजार दी तो अब माँ रनी मरेर बन गई है। असली हंसी अक्ल से तरह की बात करती है, लेकिन माँ को तो जैसे किसी की बात का असर ही नहीं होता। तो ऐसा बातें सुनकर हंसने लग जाती। जो बातें मेरे लिए परेशानी अशर मिनट का बहस बनी हुई थी, माँ इन पर कह के लगाती थी। सिर्फ उसी पर बात नहीं हुई थी, बल्कि अब मेरी माँ संवारने की कोशिश में लगी रहती थी। कभी बाल डाई करवा रही है तो कभी पार्लर के चक्कर लगाए जा रहे हैं। नित नए जोड़े खरीद कर लाती। मेरी शादी के बजाय उन्हें अपनी फिक्र लगी हुई थी। जूते का भी जखीरा जमा कर लिया माँ ने, जो कभी अब्बू के बाद तैयार नहीं हुई थी। अब रोज मेकअप करके घंटों आईने में खुद को देख करती थी। बार बार मुझसे पूछती कि मैं बूढ़ी तो नहीं हो गई हूँ ना। मैं परेशान हो जाती उनकी बातें और अंदाज देखकर, क्योंकि मामू भी समझ चुके थे माँ को समझाने या उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए उन्होंने माँ को उनके हाल पर छोड़ दिया और मुँह को भी खामोश रहने की ताकीद की थी। लेकिन मुमान तो सारी जिंदगी ऐसे किसी मौके से इंतजार में गुजारी दी थी, तो अब मौका हाथ से क्यों गंवाती। इसलिए मुमान ने मामू को किसी बात की परवाह नहीं की। और ये बात मोहल्ले की सारी औरतों को बता दी कि देखो बेशकुरन की अक्ल कैसी पत्थर है, और सारा दिन गंधी को देखो तो सही कैसी हरी हरी सूझ रही है। औरतें मुंह पर हाथ रख कर भी ऐसे ऊंचे कह कर गाती और बार बुलंद देकर इस्तकबाल भी करती। मेरे लिए यह सब इतना अचानक साबित हो रहा था कि मुझे अपनी नई नई हुई मंगनी की खुशी भी नहीं रही थी। ये मेरी मंगनी अभी 2 हफ्ते पहले ही हुई थी, और यह रिश्ता सरासर मामू की पसंद और उनकी मर्जी से तय हुआ था। ये मामू ने लड़के की तस्वीर भी नहीं दिखाई थी, लेकिन मैंने मुमानी की ज़बान से यह जरूर सुना था जब वो पड़ोसन से बात कर रही थी कि भाई इस पर यतीम की तो नसीब खुल गए। इसका मंगेतर यूरोप से अभी पलट कर आया है, कई साल तक डॉलर कमाए हैं इसने, अभी तो बहुत रईस आदमी बन गया है। सच कह रही हूँ। पड़ोसन ने भी नाक पर उंगली जमा कर तस्दीक ऐसे मांगी थी जैसे दुनिया में कभी किसी लड़की का अच्छा रिश्ता हुआ ही ना हो। बस यह रिवायत मुझ पर ही टूटी हो। मैं अभी ठीक से खुश भी ना हो पाई थी कि माँ ने ये शहर छोड़ दिया, और मुझे याद आया था कि माँ ने यह बात मेरी मंगनी के बाद ही करनी शुरू की थी। अभी उस दिन से जब से माँ लड़के को देख कर आई थी, मैं आने वाले दिनों के हसीन सपने तो क्या बुनती। मुझे तो अब यही फिक्र खाई जा रही थी कहीं ये बात फैलते फैलते मेरे सहेलियों के कानों तक पहुँच जाए। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता तो मेरा इतना अच्छा हुआ रिश्ता ख़त्म हो जाता, और फिर मानी को नाराज़ी ना हराम करने के लिए एक और बात मिल जाती। मेरी सास इनकी ऐसी नफरत बर्दाश्त करते और मानी की जली की बातें सुनते मैं तमाम हो जाती। मैंने भी माँ को बेहतर समझाया। माँ के आगे हाथ बांधे के माँ अब तेरी उम्र गुजार चुकी है, दूसरी शादी करने का वक्त नहीं है। बैठ कर अल्लाह अल्लाह करो और मेरे हक में दुआ किया करो कि तुम्हारी बेटी खैरियत के साथ ब्याह जाए और आबाद रहे और सुखी रहे। लेकिन मेरी बात सुनकर माँ पागलों की तरह हंसने लगी। फिर उसने एक अजीब बात कही जिसे सुनकर पहले तो मैं दंग रह गई, फिर मुझे यकीन हो गया कि वाकई मेरी माँ पागल हो गई है और इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बस अपनी माँ के हक में दुआ ही कर सकती हूँ, और मैं यही करने लगी थी। मेरी माँ की उम्र 65 साल थी और इस बुढ़ापे की उम्र को पहुँचकर माँ को एक अजीब बात सूझी थी। दुनिया से कोई अनोखा निराला शौक चुराया था। माँ भर वक्त इस बात का राग लापती रहती कि उसे दूसरी शादी करनी है। एक हैरान कुन और परेशान कुन बात थी जिसकी भी कान में पड़ती वो पहले तो खूब हंसता मजाक उड़ाता और कहता ये भी कोई उम्र है ऐसी हरकतें करने की। शकुरा को तो बेटी की डोली रुखसत करनी चाहिए, और यह है कि बैठ कर अपने शिकन करने की तैयारी में है। मालूम नहीं कि माँ के दिल में यह बात कहाँ से आसमाई थी, लेकिन बात बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी, और इस बात को मुमानी की बिला वजह की नफरत ने सारे मोहल्ले में मशहूर कर दिया था। अब दिन रात मोहल्ले की सारी औरतें एक इसी बात को लेकर तरह तरह की बातें बनाती रहती थी।
मैं तो सब देख देख कर परेशान हो रही थी, लेकिन मामू की नज़रों से भी यह सब पोशीदा नहीं रहा था, इसलिए वो यह देखकर हद से ज़्यादा परेशान हो गए थे। आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि माँ तो अब बूढ़ी हो गई थी। माँ को डांट डपट कर न तो समझा सकते थे और न ही बात रख सकते थे। मोहल्ले की औरतों की ज़ुबान किस मुँह से बंद करते, जब मुँह मानी को ही खामोश अख्तियार करने पर मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन सूरत हाल तो कशीदा ही थी। यही हालात रहते तो मेरा रिश्ता मुश्किल में पड़ जाता। मामू को मेरा रिश्ता बचाने और माँ को समझाने का एक वैध यही हाल समझ में आया। मामू ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। मामू ने माँ और मानी दोनों से छुप कर मेरे ससुरालियों को एक हफ्ते की तारीख देकर बारात लाने का कह दिया। साथ मामू ने इनसे ये दरख्वास्त भी की कि दूल्हा गवाहों और दूल्हे के माँ बाप के अलावा बारात के साथ और कोई आदमी ना लेकर आए। एक तो मामू के लिए इमरजेंसी में इतने अखराजात करना मुश्किल था, दूसरा मामू का ख्याल था कि पर्दे में और सादगी से फर्ज अदा हो जाएगा, बस यही ज़रूरी है। लेकिन मेरी माँ ने शादी के रोज़ ऐसी हरकत की है, हम सब पर क़यामत ही टूट पड़ी। उन्होंने जिसका डर मुझे हो रखता था और जिस बात का खौफ से मामू जल्द मेरे फर्ज से सुबुकदोश होना चाहते थे, वो माँ ने सच कर दिया था। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। हमें माँ ने बर्बाद कर दिया था। यह मेरी बारात का दिन था और मैं अपने होने वाले दूल्हे के लिए हथेलियों पर 35,000 साल से पैर तक खुद को सजा रही थी कि एकदम से बारात के आने का शोर उठा था। आज के दिन मेरे दिल में कोई वहम, कोई अंदेशा नहीं था, इसलिए होठों पर दिल फरेब की मुस्कान से जेब में बालों पर गजरा लगा रहे थे। मैं हर लड़की की तरह दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसलिए दिल से तैयार हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ माँ के दिल में न जाने क्या समय थी कि उसने इस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया जिसमें मैं तैयार हो रही थी और खुद मेरा दुल्हन का जोड़ा पहनकर और घूंघट ओढ़कर बैठ गई थी। मामू मौलवी और गवाहों के साथ निकाह पढ़ाने गए। माँ ने घूंघट से चेहरा छुपा रखा था, इसलिए कोई जान ही नहीं पाया कि घूंघट पीछे का नहीं हूँ। मेरी 65 माँ ने मेरी जगह दुल्हन बनकर अपनी बनी शादी करवा ली और रुखसत होगी। दूसरी तरफ मैं परेशान हाल बैठी सी इंतजार में बैठी, कोई मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा। आखिर एक तवील इंतजार के बाद मैंने खुद ही उठकर बैठ जाने का इरादा किया। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरवाज़ा बाहर से बंद है। जिसने मुतवज्जह होकर दरवाजे को जोर से पीट डाला। ये वही लम्हा था जब बारात दुल्हन को लेकर मामू की चौखट से वापस पलट रही थी। मामू ने जो देखा कि बंद दरवाजे पर अंदर से कोई दस्तक दे रहा है, तो उन्होंने जल्दी से चाबी ढूंढकर ताला खोला और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई और हैरान और परेशान तो मैं भी थी, क्योंकि मैंने दरवाजे से बारात वापस निकलते हुए देख ली थी। यह मेरे लिए इतना शदीद सदमा था कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश होकर वहीं कमरे की चौखट पर गिर गई। जबकि मामू अभी तक सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे थे कि असल दुल्हन तो यहाँ थी, फिर वो कौन थी जिसके साथ दूल्हा का निकाह हुआ है और जिसे दूल्हा रुखसत करके ले भी गया है। फिर ये बात भी फौरन ही शादी मालूम हो गई थी कि माँ ने मेरी जगह पर धोखे शादी भी की थी और कमाल और इशारे के साथ ही सबकी नाक के नीचे बहुत सफाई से इस दूल्हे के साथ रुखसत भी हो गई थी, जो दरहकीकत इसकी बेटी को भी आने आया था। मोहल्ले में तो ये बात फौरन ही फैल गई और लोग जय मगोयां करने लगे थे। जबकि मामू और मैं भी होश में आने के बाद अब मुंतजर थे कि कब बारात मेरी माँ को लेकर वापस आएगी और हमें बेइज्जत करके जाती है। हैरत अंगेज तौर पर रात खैरियत के साथ गुजर गई। जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमें यकीन था कि अगली सुबह से यहाँ ज़रूर ही तमाशा लगेगा। फिर मामू की रही सही रात भी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी माँ ने मेरे साथ तो जुल्म किया था, लेकिन ये हरकत करके उन्होंने मामू के साथ भी बड़ी ज्यादती की थी।
माओ की सारी जिंदगी कुर्बानियां और साथ का यह सिलसिला बिल्कुल नहीं बनता था, लेकिन अफसोस कि मैं भी बस माँ की इस हरकत पर मातम कर सकती थी। मेरे बस में भी और कुछ नहीं था। आखिरकार यसिया रात भी रोते और माँ को कोसते और इस पर अफसोस करते गुजर गई थी। आज सुबह का सूरज नमूदार हुआ था। मुझे यकीन था कि स्नेहा बिखरते निकले सूरज के हाथ में भी हमारे लिए कालक ही है, और ये कालक हमारे मुंह पर ही मली जाएगी। धक धक करते दिल के साथ ही मैं मांग रही थी कि आखिर वो घड़ी भी आई गई जिसके खौफ से सब लड़ रहे थे, और जिस घड़ी का सामना ना तो मैं करना चाहती थी और ना ही मुमानी को। तो बात अलग ही थी। वो तो कल से इस तरह नॉर्मल थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि रतन तौर पर उनका रवैया बहुत बदला बदला अपना अपना सा लग था, क्योंकि उन्होंने मुझे और मामू कल से माँ के हवाले से कोई ताना नहीं दिया था और न ही माँ के खिलाफ कोई बात की थी, बल्कि वह तो खुशी खुशी माँ और माँ के दूल्हे के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे थे। यह सब तो हैरान कौन था ही, लेकिन माँ जैसे ही अपने दूल्हे के साथ घर आई तो उन्हें देखकर हम सब मजीद हैरान में घिर गए थे। मालूम नहीं यह सब क्या था, लेकिन मेरा साथ चकराने लगा था, क्योंकि दूल्हा तो बिल्कुल नॉर्मल कुछ पहुंचता यूं जैसे इसकी शादी किसी 65 साल परिवार से नहीं बल्कि एक जवान और खूबसूरत लड़की से हुई हो। और सब जो तस्वर करके नया मामूल खौफजदा हो रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। हमने भी अपनी हैरत को एक तरफ रखते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी, और फिर इनकी खातिर मुदारत करने लगे। जब दोपहर खाने की मेज पर जब सब इकट्ठे हुए तो दूल्हा ने एक अजीब बात कही और सबके लिए नाकाबिले की थी कि सबकी मुंह हैरत से खुल गए, क्योंकि दूल्हा कह रहा था कि वह जानता है कि दुल्हन बदली गई है, लेकिन उसे इस बात पर कोई एतराज नहीं, बल्कि वो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि इसकी शादी मुझसे नहीं बल्कि मेरी माँ से हुई है। जहाँ मेरे अंदर से खौफ खत्म हुआ, वहीं मेरे अंदर दिलत के एहसास से पैदा हुआ था, लेकिन मैंने इस एहसास को अपने चेहरे पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी माँ को दूल्हे ने कबूल कर लिया, लेकिन इसके साथ ही मैं यह वजह जानने के लिए बेचैन थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से दूल्हे ने माँ को ही अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया था। आखिर मामू के पूछने पर दूल्हे ने असल बात बताना शुरू की, जिसे सुनते ही मेरी डोर लगा गई थी। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ये हो सकता है? मैं बार बार ये सोच रही थी, लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को सच भी मान रही थी, क्योंकि मेरी माँ ने शादी की पहली रात ही अपने दूल्हे को सब सच सच बता दिया था। फिर दूल्हे ने खुद भी इस बात की तस्दीक की थी। हैरतज़दा थी और रो भी रही थी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे, और जो दिल ही दिल में माँ से नाराज थी और खुद से याद कर चुकी थी। अब जिंदगी भर कभी माँ की शक्ल नहीं देखूंगी। अपने बदगुमानी पर बहुत शर्मिंदा थी और पछता रही थी। दूसरी तरफ मुमानी थी, उन्हें तो मुझसे भी पहले हकीकत इल्म हो गया था, इसलिए वो रिलैक्स थी और उन्होंने दावत का भी अच्छा इंतजाम किया था। लेकिन इसके साथ ही वो जानती थी कैसे उन्होंने पूरे मोहल्ले में माँ का मजाक भी बनाया था और खूब खूब बदनाम भी किया था, इसलिए मुमानी शर्मिंदा थी। और जब दूल्हे ने अपने मुंह से बताया तो मुमानी की शर्मिंदगी में मजीद इजाफा हो गया था। इसलिए दामाद और इस शर्मिंदगी के बोझ को कम करने के लिए मुमानी ने अम्मी से माफ़ी मांग ली थी, और माँ तो इतनी खुश थी कि मुस्कुराई जा रही थी, क्योंकि माँ का बहुत ज्यादा सब्र तवील इंतजार रंग लाया था और दुआएं भी आखिर कबूल हो ही गई थी। मेरी माँ ने जो जवानी की तमाम उम्र इस यकीन के सहारे तनहा गुजारी थी कि इसका शिवा जिंदा है। अल्लाह ताला ने अपने फजल से इस यकीन का रूप दे दिया था। अबू वाकई महंगार तरीके से यूरोप गए थे, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे।
اور ماں کو ایک خوشحال زندگی دینا چاہتے تھے۔ ویسے تو میرے ابو ماں سے عمر میں 7 سال چھوٹے تھے، لیکن ماں سے بہت محبت کرتے تھے، ماں کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے۔ اس لیے انہوں نے غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کا رسک بھی لیا۔ وہاں 5 قطری حفاظتی گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہاں جا کر سیٹل نہیں ہو سکے۔ بہت سے سال اسی طرح یورپ کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر رولتے ہوئے گزر گئے تھے۔ واپس پلٹ نہیں سکتے تھے، کوئی وسیلہ ہی نہیں تھا واپسی کا۔ آخر رولتے رولتے قسمت مہربان ہو گئی۔ ابو نے کوئی چھوٹا موٹا کام دیکھ لیا، پھر بس دیکھتے ہی دیکھتے ترقی ہو گئی۔ ابو نے خوب دولت اکٹھی کی۔ تقریباً 10 سال کے عرصے بعد واپس پاکستان آ گئے۔ ماں کی زندگی کے 10 سال ایسے اپنے انتظار کی نظر رہ کر جینے پر وہ شرمندہ تھے، لیکن کیا کرتے، قسمت کے سامنے بے بس تھے۔ لیکن جب پاکستان پہنچے تو یہاں بری خبر ان کی منتظر تھی۔ ماں کو تو ابو کے گھر والوں نے کب کا چھوڑ دیا تھا۔ اماں کہاں تھی، کس حال میں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ 10 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ اس دوران تو ماموں نے بھی شہر ہی بدل لیا تھا۔ ابو نے مجھے اور ماں کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن ہاتھ میں کسی ایڈریس کی پرچی نہیں تھی، اس لیے تلاش حاصل ہی رہی۔ اور دادی نے دوسری شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ ابو کب تک انکار کرتے، آخر مان گئے، لیکن تب تک دادی قبر میں اتر چکی تھی۔ اور ابو نے تو اتنی زندگی پہلے پردیس کے دھکے کھائے تھے، پھر کافی وقت پہلے بیوی کی تلاش میں گزر گیا تھا، اس لیے اب تنہا رہ رہ تھک چکے تھے، اور انہیں اپنے ایک اچھا ساتھی کی کمی اپنی زندگی میں بہت محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے انہوں نے رشتہ کروانے والی ماسی کے ذریعے سے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ماموں بھی میرے ہاتھ بلی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہیں بھی مناسب رشتے کی تلاش تھی اور انہیں رشتہ مل گیا۔ عمر تھوڑی زیادہ تھی، لیکن ایک غریب یتیم لڑکی کے لیے رشتہ بہت مناسب تھا، اس لیے ماموں نے رشتہ منظور کر لیا۔ پھر منگنی بھی کر دی، اور ماموں نے خود لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ ممانی اور امی کو بھیجا۔ ماں نے جیسے ہی میری منگنی والے دن لڑکے کو دیکھا، ماں ٹھٹک گئی۔ ماں خود تو چادر کے نقاب میں تھی، ماں کا چہرہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ماں خود دیکھ سکتی تھی، اور ماں جو دیکھ رہی تھی اس کی گواہی ماں کا دل دے رہا تھا۔ لیکن یہ بات ماں دوسرے لوگوں کو کیسے بتاتی، کس طرح سمجھاتی؟ جو بھی سنتا کبھی یقین نہ کرتا، لیکن جب ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اماں کا دل بھی گواہی دے رہا تھا، تو پھر ماں ایسا کیسے انہیں دے سکتی تھی؟ اس لیے ماں نے رکاوٹ ڈالنا اور عجیب بات کرنا شروع کر دی۔ پھر ماں نے ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہی سب کیا جو مناسب تھا، اور حقیقت یہی ہے کہ جو ماں نے کیا وہی ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ماں نے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کی، اور میری جگہ نکاح کروا کر رخصت ہو گئی۔ اور پھر پہلی رات جب دولہے نے منہ دکھائی کے لیے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ عمر کی نقدی تو بہت خرچ ہوئی تھی، لیکن خالو خود تو وہی تھے، چہرہ تو ویسا ہی شناسا تھا۔ بچھڑے مل گئے تھے، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی گزری زندگی کی داستان سنائی۔ پھر ماں نے یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح انجانے میں لوگوں سے باپ بیٹی کا رشتہ طے ہو رہا تھا، لیکن اس اللہ کا شکر تھا جس نے پہچان سے نوازا۔ پھر ذہن میں ایک بہترین حکمت عملی ڈال دی، اور پھر ماں جیسے جیسا سوچتی گئی بالجھجک ویسا ہی ہوا، اور آج بالآخر ہم ایک خاندان بن ہی گئے تھے۔ صدیوں سے بچھڑے ہوئے ایک دوسرے سے مل گئے تھے، خاندان مکمل ہو گیا تھا، اور اب مجھے یقین تھا کہ میرے والدین مل کر میرے لیے کچھ اچھا فیصلہ ہی کریں گے۔ باتیں کرنے اور ٹھٹے اڑانے والی عورتیں بھی قدرت کے اس حسین اتفاق پر حیرت زدہ تھیں۔